Very good morning, students. In the previous lecture, we have started the most important topic of any RDBMS, that is primary key. We have learned what is primary key, as well as we have defined a primary key in our table, and we have discussed the three main characteristics of primary key. I repeat all of them because it is the most important topic. If you define any field as primary key, then first thing is that the table will be indexed on that key automatically. એટલે કે જે કી ને તમે પ્રાઇમરી કી બનાવી છે એ કી ઉપર આખે આખું ટેબલ જે છે એ ઇન્ડેક્સ અરેન્જ થઈ જાય એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં, ચડતા ક્રમમાં. Second thing, second point regarding primary key is that you cannot enter repeat value in primary key. In other words, the value of primary key cannot be repeated. એટલે કે એક વખત એક વેલ્યુ નાખી છે એ સેમ ટુ સેમ વેલ્યુ તમે બીજી વખત બીજા રેકોર્ડમાં એન્ટર ના કરી શકો. And third thing is that you cannot enter a null value in primary key. Null is empty. Zero is not null. Space is not null. તમે સાવ ખાલી રાખો, સાવ કાંઈ જ એન્ટર ન કરો એવું ન ચાલે. So there must be some value in a primary key. Primary key cannot be null. These are the three key points of primary key. We have seen them in the previous lecture. I am not going to repeat it because the lectures are recorded. Online ભણો છો so you can refer my previous lectures. Okay, today we are going to learn foreign key. What is foreign key? Before that, we shall define primary key in other tables. We have 4 tables. In each table there will be primary key. બધામાં primary key આવશે. તો જેમાં બાકી છે એમાં આપણે આજે પહેલા બનાવી લઈએ. Okay, for that first of all let us open Access. Microsoft Access જો ખોલતા ભૂલાઈ ગયું હોય તો all programs, Microsoft Office, Microsoft Access. I have to open my own college database, so I have clicked there. Now in this database we have 4 tables. Out of them I think we have defined primary key in course table. Let us see. Let us open the table in design view so that we can come to know whether we have defined the primary key or not. Yes, I have opened the course table in design view. So in course table we have defined course code as the primary key. So અહીંયા key નો symbol આવી ગયો છે, that means it is primary key. If I click here it will be removed. If I click here it will be added. Done? Girls, થઈ ગયું છે? And let us check, do we have any record in this table? Yes, we have the records in this table, but actually it is not advisable to have records when you define primary key. ખરેખર ગર્લ્સ આઈડિયલી તમે કોઈપણ ટેબલ બનાવો ને જ્યારે ડિઝાઇન વ્યૂમાં ત્યારે જ પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી દેવાની, એ પછી ડેટા એન્ટર કરવાનો. ઓકે, હા, આઈ હેવ ઓલરેડી એન્ટર્ડ ડેટા બટ માય ડેટા ડઝ નોટ વાયોલેટ એની પ્રાઇમરી કી રૂલ. એટલે કે પ્રાઇમરી કીના જે 3 રૂલ છે એમાંથી એકે અહીંયા વાયોલેટ નથી થતા, બ્રેક નથી થતા, કે વેલ્યુ રિપીટ નથી, એકે એમ્પ્ટી નથી, એટલે એરર નથી આવતી. અધરવાઇઝ હવે હમણાં આપણે જોશું નેક્સ્ટ ટેબલ, હમણાં પીસી ટેબલમાં કે ક્યાંક એરર આવશે. Now let us go to Stud table. Open Stud table in design view. Which table? Stud table in design view. So guys, here SID, that is student ID, should be the primary key. બરાબર, અહીંયા મારી પાસે ડેટા છે. It is wrong way. Actually I should remove this. I am removing this data. Select કરો, delete કરો. Yes.
યોર ટેબલ શુડ બી એમ્પ્ટી. સાચી રીત એ જ છે. એટલે નાવ આઈ કેન ડિફાઇન એની કી. આમાંથી કોઈને પણ, હું સિટીને પણ કરી શકું, પણ અત્યારે ના નહીં પડે. લુક, આઈ હેવ ડિફાઇન્ડ સિટી એઝ પ્રાઇમરી કી. દેર ઇઝ નો એરર. કાંઈ નથી, સેવ પણ થઈ જશે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. બટ વેન આઈ શેલ ટ્રાય ટુ એન્ટર ડેટા એટ દેટ ટાઈમ, ઇફ આઈ ટ્રાય ટુ એન્ટર રિપીટેડ સિટી, દરેક જેટલા સ્ટુડન્ટ છે બધાનો સિટી તો અલગ અલગ ન હોય ને. નેચરલી આઈ હેવ ટુ એન્ટર રિપીટ સિટી. તો એટ દેટ ટાઈમ એરર વિલ અકર. તો ઇટ વિલ નોટ અલાવ યુ ટુ એન્ટર રિપીટ સિટી. તો દેટ મીન્સ કે સિટી ઇઝ નોટ ધ રાઇટ ફિલ્ડ ટુ બીકમ પ્રાઇમરી કી. પ્રાઇમરી કી બનવા માટે સિટી જે છે એની લાયકાત નથી. એટલે સિટીને તમે બનાવી ન શકો. ભલે તમે આમાં કમ્પ્યુટરમાં બનાવી શકો, એરર ન આવે અત્યારે, પણ વેન યુ એન્ટર ડેટા એટ દેટ ટાઈમ it will generate error. So girls, in case of student table, if we observe this, so there is only one field, SID, student ID, that can be primary key. Course code is there, but course code will repeat. Student table છે એમાં course code repeat થશે. શું કામ થશે? કારણ કે એક જ કોર્સમાં 2, 5, 6, 8, 10, 50, 100, 200 સ્ટુડન્ટ ભણતા હોય. ધારો કે BBA છે એનો કોર્સ કોડ 2 છે, કે BCom છે એનો કોર્સ કોડ 5 છે. તો એક જ સેમ કોર્સ કોડમાં તો કેટલા બધા સ્ટુડન્ટ હોય. તો ધારો કે અહીંયા નામ છે પ્રિયા, તેનો કોર્સ કોડ સપોઝ 5. સપોઝ નામ છે પૂર્વી, તેનો કોર્સ કોડ 5. શ્રુતિ, કોર્સ કોડ 5. તો કોર્સ કોડ શુડ બી રિપીટેડ નેચરલી. દરેક સ્ટુડન્ટનો કોર્સ કોડ અલગ અલગ ન હોય. કોર્સ કોડ વિલ રિપીટ. સો કોર્સ કોડ કેન નોટ બી પ્રાઇમરી કી ઇન સ્ટુડન્ટ ટેબલ. અહીંયા પ્રાઇમરી કી એને બનાવી જ ન શકાય આપણે. અહીંયા આપણી પાસે એક જ ફિલ્ડ છે એવું જે યુનિક છે. તમે જ વિચારી લો ને, તમે લોકો સ્ટુડન્ટ છો એટલે તમારું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે મેં. તમે જ વિચારો કે તમારા કેસમાં એવું શું છે કે જે યુનિક છે. તમારું શું યુનિક છે? તો કે યોર આઈડી ઇઝ યુનિક. અધરવાઇઝ નેમ કેન રિપીટ, સિટી કેન રિપીટ, એજ કેન રિપીટ, ફી કેન રિપીટ, કોર્સ કોડ કેન રિપીટ. પીસી કોડ તમારો રિપીટ ના થાય એક ક્લાસમાં, પણ બીજા ક્લાસ સાથે રિપીટ થાય એવું બને. સો ગર્લ્સ, હિયર ઇન ધીસ ટેબલ we have to define SID as primary key. Now if I try to enter data in this table, let's see. હું 1 2 3 4 જ આપું છું. આપણે બીકોમ ને હું નથી આપતી. ઓકે, નોર્મલ 1 2 3 4 એટલે મને યાદ રહે. 101 આપું છું. 101 નેમ સપોઝ ખુશી, સિટી છે રાજકોટ, એજ 18, ફી 23,000, કોર્સ કોડ 3, physics code 1. okay, there is no problem. પ્રાઇમરી કી રિલેટેડ કોઈ જ એરર નહીં આવે. શું કામ નહીં આવે? કારણ કે આપણે એના બધા રૂલ ફોલો કર્યા છે. નાવ આઈ ટ્રાય ટુ લીવ પ્રાઇમરી કી બ્લેન્ક, એટલે હું કાંઈ વેલ્યુ નાખતી નથી. કે પ્રાઇમરી કી ખાલી રાખી, મેં નલ રાખ્યું. નાવ લેટ અસ એન્ટર વન મોર સ્ટુડન્ટ્સ ડેટા. ખુશી પછી આપણે રાખીએ સપોઝ શ્રુતિ, બરોડા 17, 20,000, 1, is equal to. Look, index or primary key cannot contain a null value. જો આ એકમાં તો નલ આપણે રાખ્યું નથી એટલે એની એરર આવી હોય. અને પાછું એને કીધું જ છે કે ઇન્ડેક્સ ઓર પ્રાઇમરી કી. નાઉ ધીસ ટેબલ હેઝ બીન ક્રિએટેડ બાય યુ. આપણે બનાવ્યું છે ને, મેં બનાવેલું છે અને હું જ ઓપરેટ કરું છું. તો મને એ ખબર હોવી જોઈએ કે મારું જે આ ટેબલ છે એમાં પ્રાઇમરી કી કઈ છે. તો આઈ નો દેટ ઇન માય ટેબલ ધ પ્રાઇમરી કી ઇઝ આઈડી. તો આઈડી શુડ નોટ બી એમ્પ્ટી. તમે ગમે તે આડું નાખી શકો, આમ નાખો, નો પ્રોબ્લેમ. દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. આડું ગમે તે નંબર આપો, 105 આપો, દેર ઇઝ નો ઇશ્યુ. પણ યુ શુડ નોટ લીવ ઇટ બ્લેન્ક. એમ્પ્ટી નહીં આપવાનું. નાવ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ રિપીટ ઇટ. હવે મેં રિપીટ કર્યું, 101 પાછું આપ્યું. ઓકે, હવે હું આપું છું ડેટા પાછું કોઈકનો આપું છું. આઈ એમ એન્ટરિંગ કૃતિ. ઓકે, અગેન રાજકોટ, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. અગેન 18, 24,000, અગેન કોર્સ નંબર 3, PC number 3. Okay, the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate values in the index, primary key or relationship. What did it say? Okay, you have entered a data in such a way that your index or primary key contains repeat value and you cannot repeat it. Okay, so it is repeated 101. અહીંયા આપણે we have to change.
I have entered 102. Okay, I am saving this. ઓકે ગર્લ્સ, બે રૂલ મેં રિપીટ કર્યા છે અહીંયા. મેં ના પાડી હતી કે ફરીથી નહીં કરાવું, તેમ છતાંય શિક્ષકનો હાથમાં છે એટલે એમ થાય કે ફરીથી કરાવી દઉં. ઓકે, એટલે ખાલી ન મૂકી શકો અને રિપીટ ન થઈ શકે. ઓકે, નાવ લેટ અસ ક્લોઝ ધીસ ટેબલ. પાછું આપણે એને ખોલીએ, સ્ટુડન્ટ ટેબલ. લુક, હા, ઓટોમેટિક પાછા કેવા થઈ ગયા, ગોઠવાઈ ગયા. 101, 102, 105. એકચ્યુઅલી 5 વચ્ચે હતું ને, શ્રુતિ વચ્ચે હતી. સેકન્ડ રેકોર્ડ શ્રુતિનો હતો, બરોડા વચ્ચે હતું. એની બદલે કૃતિ છે એ સેકન્ડ થઈ ગઈ અને શ્રુતિ નીચે જતી રહી, કારણ કે ઓટોમેટિકલી જે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી છે એના ઉપર એણે શું કરી દીધું, ઇન્ડેક્સ કરી દીધું, અરેન્જ કરી દીધા રેકોર્ડ્સ. બસ આટલું બધું સમજાવ્યા પછી હવે મને એવું લાગે છે કે બધાને પ્રાઇમરી કી એટલે શું એ ખબર પડી ગઈ છે. એ શું કામ ડિફાઇન કરવી જોઈએ એ આપણે હવે હમણાં શીખશું આજના લેક્ચરમાં. પણ પ્રાઇમરી કી એટલે શું અને એના લક્ષણો શું છે એ તમને લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. મેં તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં તો લખાવ્યું પણ હતું અને પાછું આજે રિપીટ પણ કર્યું છે, એટલા માટે કે આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે. નાવ ઇન ટીચર ટેબલ ટીચર કોડ વિલ બી પ્રાઇમરી કી. હવે ટાઈમ નથી બગાડતી, બરાબર, અને આપણે એને સેવ કરી લઈએ. પીસી ટેબલ પીસી કોડ વિલ બી પ્રાઇમરી કી. પીસી ટેબલ પીસી કોડ. હવે જો આમાં ઓલરેડી ડેટા છે, વી હેવ ડેટા ઇન ધીસ ટેબલ. આમાં ઓલરેડી ડેટા છે અને પાછો ખોટો ડેટા છે, તો 4 બે વખત લખેલું છે. નાવ લેટ અસ ટ્રાય ટુ ડિફાઇન પ્રાઇમરી કી. સેવ કરીએ આપણે. આવી એરર? હા, એ જ વાળી આવી કે એમાં ડુપ્લિકેટ ડેટા છે. તો સાચી રીત કઈ છે ગર્લ્સ કે આઈ શુડ નોટ ડિફાઇન પ્રાઇમરી કી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ શુડ રિમૂવ ધ ડેટા. ખોટો છે એ સાચો કરી નાખું, એ 3 કરી નાખું તો એરર નહીં આવે. જો એ 3 કરી નાખું તો એરર નહીં આવે. કાં ખોટો ડેટા છે, તમને ખબર જો પડતી હોય કે આ ખોટો ડેટા ક્યાં છે તો તમે એને સાચો કરી નાખો, અને ખબર ન પડતી હોય તો રિમૂવ એવરીથિંગ. દેટ ઇઝ ધ રાઇટ વે. સાચી રીતે જ છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિમૂવ ઓલ ધ રેકોર્ડ્સ ફ્રોમ ધ ટેબલ એન્ડ ધેન ટ્રાય ટુ ડિફાઇન પ્રાઇમરી કી ઓર રિલેશનશિપ. ઓકે, હવે કરું, હવે ક્યાંય એરર નહીં આવે. આઈ એમ સેવિંગ ધીસ. ડન. સો નાવ ઇન ઓલ 4 tables, ઇફ યુ હેવ રિટન ધ ટેબલ્સ, ન લખ્યા હોય તો હજી વિડીયો પોઝ કરીને લખી લ્યો. આ પહેલું ટેબલ છે કોર્સ, એમાં સામે લખજો, કોર્સ કોડની સામે લખજો પ્રાઇમરી કી. હા, કાઉન્સમાં પી લખશો તો ચાલશે, તમને ખબર પડવી જોઈએ કે પી સ્ટેન્ડ્સ ફોર પ્રાઇમરી કી. સ્ટુડ ટેબલ, રાઇટ ડાઉન ધ ડેફિનેશન ઓફ સ્ટુડ ટેબલ. એમાં આઈડી જે છે SID એની સામે લખો ઇટ ઇઝ પ્રાઇમરી કી. SID ઇઝ ધ પ્રાઇમરી કી. ઓકે, then teacher table, in that teacher code is primary key. એટલે એની સામે લખજો ફિલ્ડમાં પ્રાઇમરી કી. whenever you perform practical in lab you should have these tables. આ ટેબલ વગર તમે કાંઈ જ પ્રેક્ટિકલ નહીં કરી શકો, અને એમાં પણ પ્રાઇમરી કી લખવાનું છે. આ ટેબલ તમે લખેલા જ રાખજો, તમારી પાસે જ્યારે જ્યારે લેક્ચર હોય એવરી ટાઈમ ત્યારે તમારે ખુલ્લા જ રાખવાના, કારણ કે એવરી ટાઈમ હું ચેન્જ કરાવીશ. હા, હમણાં આ પ્રાઇમરી કી કરાવીને હમણાં ફોરેન કી કરાવીશ. હિયર ઇન પીસી ટેબલ પીસી કોડ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી કી. તો આ જે 3 ફિલ્ડ છે એ લખી લ્યો જો ન લખેલું હોય તો, અને પીસી કોડ છે એની સામે લખી નાખો પી. પી મીન્સ ઇટ ઇઝ પ્રાઇમરી કી. ગોટ ઇટ ગર્લ્સ? સો પ્રાઇમરી કી અહીંયા પૂરી થતી નથી, કન્ટિન્યુ રહેશે. આખું સેમેસ્ટર તમને આખો સિલેબસ પૂરો કરાવીશ ત્યાં સુધી પ્રાઇમરી કી કન્ટિન્યુ જ રહેશે, પૂરી નથી થતી. બટ આઈ હેવ પ્રોપરલી એક્સપ્લેન્ડ વોટ ઇઝ પ્રાઇમરી કી. હવે બધાને સમજ પડી જવી જોઈએ કે પ્રાઇમરી કી એટલે શું. ઓકે, નાવ ટુડે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન યુ વોટ ઇઝ ફોરેન કી. વોટ ઇઝ ફોરેન કી? ફોરેન સમજો છો? ફોરેન એટલે શું? જ્યાં હવે આપણે જઈ શકીએ એમ નથી અત્યારે, એને ફોરેન કહેવાય, બરાબર ને? હા, અત્યારે કોઈ ફોરેન જવાનું નામ લે, કોઈ લે, ટૂર કરાવી હોય તો એ કેન્સલ કરી નાખે બધા. અત્યારે પરિસ્થિતિ એવી આવીને ઊભી રહી છે કે ફોરેન તો શું, બીજા સ્ટેટમાં કે બીજા સિટીમાં જવું એ આપણા માટે અત્યારે હાનિકારક છે. આપણે જઈ જ ન શકીએ ક્યાંય. જેટલું આપણે ઘરમાં રહીએ, બધાનું ધ્યાન રાખીએ એકબીજાનું, એટલું આપણા માટે બધા માટે હિતાવહ છે. એટલે બેટર છે કે બધા ઘરમાં રહીએ અને રહીને જ પોતપોતાનું કેર કરી લઈએ એકબીજાને, રાઈટ? એટલે ગર્લ્સ ફોરેન, વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ફોરેન. તો ફોરેન એટલે આપણું નહીં, બીજાનું. આપણે આપણો દેશ, ઇન્ડિયા ઇઝ માય કન્ટ્રી, બટ ફોરેન એટલે આપણો દેશ નહીં એવો, વિદેશ. ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? વિદેશ. વિદેશ એટલે બીજો દેશ. બીજો દેશ એટલે આપણો નથી, આપણી કન્ટ્રી નથી. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફોરેન કન્ટ્રી. ઇન ધ સેમ
to same way અહીંયા કે if you have one field which is there in another table, આ ટેબલમાં એક ફિલ્ડ છે કોર્સ કોડ, એવું સેમ ટુ સેમ ફિલ્ડ તમારી પાસે બીજા ટેબલમાં છે. ફરીથી કહું છું કે એક એવું ફિલ્ડ છે કે જે બે ટેબલમાં છે. આપણી પાસે છે, મેં ઓલરેડી તમને ડિઝાઇન બનાવીને જ આપી છે કે એક ફિલ્ડ એવું છે, એમ તો ઘણા બધા ફિલ્ડ છે, આપણે એકની જ વાત કરીએ. એક ફિલ્ડ એવું છે કે જે એકથી વધારે ટેબલમાં છે અને સેમ ટુ સેમ છે, કોર્સ કોડ ન્યુમરિક, અહીંયા બી કોર્સ કોડ ન્યુમરિક. અને હવે તમે સમજી શક્યા હશો કે બેની વચ્ચે કંઈક લિંક પણ છે. શું લિંક છે? તો કે કયો સ્ટુડન્ટ કયો કોર્સ કોડ કરે છે એ આપણે આમાં લખીએ છીએ. ઓકે, સો લુક, કોર્સ કોડ હિયર ઇટ ઇઝ પ્રાઇમરી કી. હવે જે ટેબલમાં એ પ્રાઇમરી કી નથી એમાં એને કહેવાશે ફોરેન કી. ગર્લ્સ, એ વર્ચ્યુઅલ છે, ઇનબિલ્ટ છે, તમારે સમજી જવાનું છે. અહીંયા ક્યાંય ફોરેન કી લખેલું તમને મળશે નહીં. અત્યારે મારી સ્ક્રીન ખુલ્લી જ છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એક પણ જગ્યાએ અથવા તો રાઇટ ક્લિક કરું તો પણ પ્રાઇમરી કી ઇઝ ધેર, ફોરેન કી ક્યાંય લખેલું નથી. એટલે એફ કરીને અથવા તો ફોરેન કી એવું ક્યાંય નહીં જોવા મળે. શું કામ નહીં જોવા મળે? શું કામ નહીં જોવા મળે? કેમ કે જ્યારે બે ટેબલમાં એક સરખું ફિલ્ડ હોય, બે ટેબલમાં એક સરખું ફિલ્ડ હોય અને બેમાંથી એક ટેબલમાં જો એ પ્રાઇમરી કી હોય તો એ સિવાયના ટેબલમાં એને ઓટોમેટિકલી ફોરેન કી કહેવાય. ધીસ ઇઝ ધ રૂલ ઓફ RDBMS. Now I am teaching you the fundas, rules, concepts of RDBMS. બહુ ક્લિયરલી તમને હું અત્યારે સમજાવું છું. ઈ વન ઓફ ધ રૂલ્સ, આ જે બધા રૂલ્સ છે, કન્સેપ્ટ છે, એમાંનો એક ઈ છે કે વેન યુ હેવ one common field in two tables and if in one table it is primary key, then in another table it is automatically declared as foreign key. I repeat in Gujarati. I repeat properly in Gujarati કે જો બે ટેબલમાં એક જ ફિલ્ડ હોય, એક સરખું ફિલ્ડ બે ટેબલમાં હોય, જે તમને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર દેખાય જ છે. કોર્સ કોડ છે એ બંને ટેબલમાં છે અને બેમાંથી એક ટેબલમાં જો એ પ્રાઇમરી કી હોય તો એ સિવાયના ટેબલમાં ઓટોમેટિકલી એ ફોરેન કી બની જાય છે. આ RDBMSનો નિયમ છે, મારા ઘરનો કે તમારા ઘરનો નિયમ નથી, આપણી કોલેજનો નિયમ નથી. આ યુનિવર્સલ રૂલ છે. ઇટ ઇઝ યુનિવર્સલ રૂલ અને ખાલી એક એક્સેસમાં લાગુ નથી પડતો. તમે કોઈ પણ RDBMS યુઝ કરો, ઓરેકલ શીખો, MySQL શીખો, SQL સર્વર શીખો, કોઈ પણ RDBMS શીખો, ધ રૂલ ઇઝ સેમ. વોટ ઇઝ ધ રૂલ? લખવું હોય તો લખી લેજો, ધીમે ધીમે બોલું છું. ઇફ there is one common field in two tables and in one table it is primary key, then in another table it is automatically defined as foreign key. In another table it is automatically defined as foreign key. ફોરેન કી એની જાતે બની જાય છે, અહીંયા ક્યાંય લખેલું આવશે નહીં. એ હવે શું કામ જાતે બને છે, કેવી રીતે બને છે, એ હજી આગળ જતાં શીખવાનું છે. ગર્લ્સ, મેં ગયા લેક્ચરમાં જ કીધું હતું કે પ્રાઇમરી કીનો ટોપિક ચાલુ કરું છું, પછી ફોરેન કી ભણાવીશ, પછી રિલેશનશિપ ભણાવીશ, કાસ્કેડ અપડેટ ભણાવીશ. એ બધું આખું એક પૂરું થઈ જશે ને, આખો લોટ પૂરો થઈ જશે ને કે 8-10 લેક્ચરમાં, ત્યારે તમને બધો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે કે ઓકે, ફોરેન કીનો યુઝ અહીંયા થાય છે, પ્રાઇમરી કીનો યુઝ અહીંયા થાય છે. એ કન્સેપ્ટ બધો એન્ડમાં ક્લિયર થશે. અત્યારે જે હું કહું છું એટલું જ સમજો, એનાથી આગળ કંઈ સમજવાની કે વિચારવાની જરૂર નથી. અને ગર્લ્સ, મારું તો દરેક સિચ્યુએશનમાં પોઝિટિવ જોવાની આદત છે, તો મને એવું લાગે છે કે આ જે કન્સેપ્ટ હું તમને અત્યારે સમજાવી રહી છું એ ઓનલાઈન સમજાવું છું એ બહુ સારી વાત છે. ક્લાસમાં ઘણાનું ધ્યાન હોય ન હોય, ઘણાને દેખાતું હોય ન દેખાતું હોય, ઘણાને ઊંઘ આવતી હોય, ઘણાને કંટાળો આવતો હોય, તો અહીંયા તો તમને જ્યારે કંટાળો ન આવતો હોય ત્યારે તમે આ લેક્ચર જોઈ શકો છો. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી કે યુ કેન રિપીટ. તમે મારી પાસે કેટલીક વાર રિપીટ કરાવો,
પણ તમે જેટલી વાર સમજાય નહીં એટલી વાર આ બંને લેક્ચર સ્પેશિયલી ગયો અને આ લેક્ચર રિપીટ કરીને જોઈ શકો છો, અને જે હું રિપીટ બોલતી હું તમે લોકો સમજી શકો છો. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આ બહુ સારી વસ્તુ છે. અત્યારે મને આ વસ્તુ પોઝિટિવ લાગે છે કે આપણે આ રેકોર્ડિંગ છે એટલે તમે કદાચ લેબમાં આવો અને તમારે કરવું હોય લેબમાં પ્રેક્ટિકલ, તો રેકોર્ડેડ લેક્ચર ખોલો તો તમને તરત જ આઈડિયા આવી જાય કે અચ્છા પેલા મેડમે આમ કર્યું હતું, પછી આમ કર્યું હતું, ક્લાસનું તો મેડમે શું કર્યું હતું કદાચ ભૂલાઈ જાય લેબમાં આવીને, પણ આ તો તમને રેકોર્ડેડ મળશે જ કાયમ માટે. ઓકે, નાવ here it is primary key, here it is foreign key. Girls, there is one more common field in student table, એ છે PC code. તો પાછું અહીંયા થશે કે સેમ રૂલ લાગુ પડશે પ્રાઇમરી કી ફોરેન કીનો, કે ઇન PC ટેબલ PC કોડ ઇઝ પ્રાઇમરી કી. PC ટેબલ જે છે એટલે કમ્પ્યુટરનું જે ટેબલ છે એમાં કમ્પ્યુટરનો કોડ રિપીટ થવો ન જોઈએ, પણ સ્ટુડન્ટ ટેબલ છે એમાં એ શું છે ફોરેન કી. ફોરેન કી એટલા માટે છે કે એમાં એને આપણે પ્રાઇમરી કી બનાવી નથી. આમાં શું એક ટેબલ હોય ને એમાં એકથી વધારે પ્રાઇમરી કી હોય જ નહીં. જો હું આને બનાવવાની ટ્રાય કરું છું, જો તો આ આઈડી નીકળી ગયો, એ નીકળી ગયો, એટલે વન ટેબલ કેન કન્ટેન ઓનલી વન પ્રાઇમરી કી. વન ટેબલ કેન કન્ટેન ઓનલી વન પ્રાઇમરી કી. તો મારે તો એકથી વધારે જો જોતી હોય તો પોસિબલ જ નથી. અહીંયા હું આને કરું, નેમને કરું, નોટ પોસિબલ. શું કામ પોસિબલ નથી? બિકોઝ આઈ વોન્ટ આઈડી ટુ બી ધ પ્રાઇમરી કી. આઈડી તો યુનિક છે જ, તો આઈડીને જો પ્રાઇમરી કી બનાવવી હોય એ મારે રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો બીજા કોઈને હું બનાવી ન શકું. બિકોઝ RDBMSનો એ રૂલ પણ છે કે વન ટેબલ કેન હેવ ઓનલી વન પ્રાઇમરી કી. તમે જોઈ શકો છો દરેક ટેબલમાં એક જ પ્રાઇમરી કી છે. ખ્યાલ આવે છે? સો હિયર ઇન truth table there are two foreign keys. There can be any number of foreign keys, 2, 4, 5, 6, 8, 10, ગમે એટલી ફોરેન કી હોઈ શકે, પણ પ્રાઇમરી કી એક જ હશે. ફોરેન કી હજી આપણે અહીંયા એક ટીચર કોડ એડ કરી દઈએ, પણ નથી કરવું, એને વાર છે, હજી કરશું પણ વાર છે, કે અહીંયા એડ નથી કરવાનો ટીચર કોડ. તો કોર્સ કોડ અને PC કોડ એ બંને એવા ફિલ્ડ છે કે જે કોમન છે, એક કોર્સમાં છે અને એક PCમાં છે, અને એ બંને ટેબલમાં એ પ્રાઇમરી કી છે. જો અહીંયા PC કોડ પ્રાઇમરી કી, અહીંયા કોર્સ કોડ પ્રાઇમરી કી, તો સ્ટુડન્ટ ટેબલમાં એ બંને ઓટોમેટિક શું બની જાય છે? ફોરેન કી. ખ્યાલ આવ્યો ગર્લ્સ? એ બંને શું બની જાય છે? ફોરેન કી. ક્લિયર? ફોરેન કીની બીજી કાંઈ આપણે રૂલ્સ લાગુ પાડવાના નથી. હા, એક વસ્તુ છે જે હજી રૂલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શીખશું, અત્યારે નથી શીખવો, પણ બતાવી દઉં ખાલી તમને લોકોને. ખરેખર ગર્લ્સ શું હોય અહીંયા કે કોલેજ નવી બની, બરાબર, એટલે કોર્સીસ નક્કી થયા કે આપણી કોલેજમાં કેટલા કોર્સ ચાલે છે, તો કે અહીંયા 12 કોર્સ ચાલે છે. 1 નંબર, 4 નંબર, 5 નંબર, 6, 8, 10, 12 આવા અલગ અલગ નંબરના કેટલા કોર્સ ચાલે છે? 12 કોર્સ ચાલે છે. હવે આ 12 કોર્સ ચાલે છે ને, તો એ સિવાયના એક કોર્સમાં સ્ટુડન્ટ એડમિશન ન લઈ શકે. તમે જ વિચારો, તમે લાસ્ટ યર આવીને એમ કીધું હોત કે મારે MBBS કરવું છે, એટલે આપણે આમાં છે આપણા કમ્પ્યુટરમાં, પણ આપણી કોલેજમાં MBBS થાય છે નથી થતું ને. તમે આવીને કીધું હોત તો તમને શું કહેવું પડે કે ના, નોટ પોસિબલ. તો અહીંયા આપણે જે કોર્સ કોડ છે આપણે એન્ટર કર્યા છે 331, તો 3 નંબરનો કોર્સ આપણી પાસે છે કોર્સ ટેબલમાં. 3 નંબરનો કોર્સ છે જ નહીં. જો ગર્લ્સ, આ ખોટું છે. આ વસ્તુ ખોટી છે કે 3 નંબરનો કોર્સ કોલેજમાં ચાલતો જ નથી, તો આપણે સ્ટુડન્ટમાં એની એન્ટ્રી કરી છે. સ્ટુડન્ટમાં 3 નંબરનો કોર્સ છે, તો હવે જ્યારે રિલેશનશિપ કરશું ને ત્યારે એરર આવશે. એટલે જ મેં કીધું કે હંમેશા ડેટા સાચો નાખવાનો અને કાં તો ડિલીટ કરી નાખવાનો. ખોટો ડેટા હોય તો ડિલીટ કરી નાખવાનો. અત્યારે મને એને ખોટો ડેટા એન્ટર કરવા દીધો. શું ખોટો ડેટા એન્ટર કરવા દીધો? તો કે 3 નંબરનો કોર્સ છે જ નહીં અને આપણને એ એન્ટર કરવા દે છે, વિચ ઇઝ રોંગ. કે જે કોર્સ કોલેજમાં ચાલતો જ ન હોય એ કોર્સમાં સ્ટુડન્ટ એડમિશન કેવી રીતે રહી શકે? તમે એમ કેમ કહી શકો કે હું MVM કોલેજ જે છે એમાં MBBS કરું છું? તમે કોઈને એમ કહો કે ફાયર બ્રિગેડની સામે MVM કોલેજ છે એમાં હું MBBS કરું છું કે એન્જિનિયરિંગ કરું છું. ઇઝ ધેટ પોસિબલ? ઇઝ ધેટ પોસિબલ? તો કોઈ એમ કહેશે કે આ છોકરીમાં જરાક કોરોનાની અસર થઈ ગઈ છે મગજ ઉપર, બીજે ક્યાંયની પણ મગજ ઉપર અસર થઈ ગઈ છે, એટલે એને ભાન નથી પડતી કે આ કોલેજમાં MBBS થતું જ નથી. સો એક ક્લિયર વસ્તુ છે કે જે વેલ્યુ પ્રાઇમરી કીમાં ન હોય એ વેલ્યુ ફોરેન કીમાં હોઈ શકે
નહીં. આ ફોરેન કી છે, આ પ્રાઇમરી કી છે. તો જે વેલ્યુ પ્રાઇમરી કીમાં હોય એ સિવાયની વેલ્યુ તમે ફોરેન કીમાં નાખી ન શકો, કારણ કે બંને વચ્ચે લિંક બનશે. આ લેક્ચરમાં નહીં, આવતા લેક્ચરમાં બનશે. અને એ લિંક બનશે ને, રિલેશનશિપ કહેવાય એને. એ લિંક બનશે એટલે તમે જોશો કે હા મેડમ તમારી વાત સાચી છે કે જે વેલ્યુ પ્રાઇમરી કીમાં નથી એ વેલ્યુ ફોરેન કીમાં એન્ટર કરવા દેશે નહીં. અત્યારે કરવા દેશે. જો અત્યારે તમે ગમે તે નાખો, ધારો કે 500 નંબરનો કોર્સ છે જ નહીં તો એન્ટર કરવા દે છે, 800 નંબરનો છે જ નહીં કરવા દે છે, 700 નંબરનો છે જ નહીં કરવા દે છે, વિચ ઇઝ રોંગ. આવું રોંગ શું કામ અલાઉ કરે છે? બિકોઝ વી હેવ નોટ એસ્ટાબ્લિશ્ડ એની રિલેશનશિપ. હા, બંને વચ્ચે કોઈ રિલેશનશિપ નથી. પ્રાઇમરી કી ફોરેન કી છે. હા, આપણે આરડીબીએમએસના કન્સેપ્ટ કે ફંડાસ જે છે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માંડ્યા છીએ, પણ ખાલી બે જ ફંડા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા છે, પ્રાઇમરી કી એન્ડ ફોરેન કી. સ્ટીલ વી નીડ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ રિલેશનશિપ, જે હજી બાકી છે, જે આજના લેક્ચરમાં હું નહીં કરાવું, જે હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચર જે હોય તમારો ત્યારે કરાવીશ. એનું રીઝન એ છે કે એક જ લેક્ચરમાં જો હું તમને બધું કરાવી દઉં તો તમે પચાવી ન શકો. અને મસ્તી અત્યારે આપણા બધાની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ જે છે એ થોડીક નબળી પડી ગઈ હોય. ઓનલાઈન ભણીએ એટલે આપણને બહુ જલ્દી પચે નહીં, હા ટાઈમ લાગે. અને આ પાછા બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ છે એટલે હું એકદમ ધીમે ધીમે ભણાવું છું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ખાલી પ્રાઇમરી કી કર્યું અને આ લેક્ચરમાં આપણે ખાલી ફોરેન કી કેવી રીતે ડિફાઇન કરાય અથવા તો ફોરેન કી એટલે શું એટલું જ સમજ્યા છીએ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણી પહેલી બધી નહીં 3 રિલેશનશિપ છે, એમાંથી એક જ રિલેશનશિપ હું તમને કરાવીશ. ઓકે, બાકી બધી પછી. એ પણ આ બંને ટેબલ વચ્ચે થશે, કોર્સ એન્ડ સ્ટુડન્ટ. ઓકે ગર્લ્સ, હવે આપણે આજે આગળ વધારતા નથી. હા, બંને એટલું તમને સમજાય અને શાંતિથી બરાબર એક્ઝામ્પલ્સ આપીને હું તમને સમજાવવાની ટ્રાય કરીશ. ફાઇન, થેન્ક યુ ઓલ, ગુડ બાય.